Yes, dear students. So today I am going to explain you the properties of genetic material. So any material that should be, if it is a genetic material, it should fulfill the following criteria. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನಾವು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕೆಲವು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂತೀವಿ. ಈಗ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಅರ್ಹತೆಗಳು ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಗಳು ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನೇನು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದನೇದು ದಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಶುಡ್ ಜನರೇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ರೆಪ್ಲಿಕಾ, ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೆಮಿಕಲಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ವೆರಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಕೆಮಿಕಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಲೂಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಫಾರ್ very little changes. That means very slight changes, slow changes, which required for evolution of the species. So that is one. So it should scope for okay, slow changes. That means mutation. So which required. Why should it undergo slow change? For the requirement of, it should requires for evolution, for the evolution of the species. So evolution of the species ನೋಡಿ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಆ ಸ್ಪೀಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕಿ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದು ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. And the fourth criteria to decide the genetic material is that the molecule should itself, it is able to express itself as a Mendelian characters. Okay, it should express itself as a Mendelian characters. Yes, that means it should be able to inherit the genetic characters generation after generation. So that means here these are the four important criteria a molecule should fulfill, otherwise it cannot be considered as a genetic material. DNA fulfill all these four properties, hence DNA is the genetic material. DNA genetic material ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ಸೊ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು RNA, ಎಸ್, ಕಂಪೇರ್ ಟು RNA molecule, okay, DNA is most preferable, okay, most preferable genetic material. Why? So here when compared to RNA, DNA is the most preferable genetic material. What are the evidence you can supply to prove this statement? What are the various properties you may think so? ಹೀಗೆ DNA ಹೆಚ್ಚು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಸಾಧ್ಯ, ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ RNA ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ನೋಡಿ, ಸೊ DNA ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಏನೇನು ಕೊಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಆಗ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೆಮಿಕಲಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ that paired the nitrogen bases, and also it is a double stranded molecule. Because of the existence of hydrogen bonds and double stranded nature imparts stability to the molecule. So that is another important one. And third one we can consider is here the plane of one base pair, stacked upon the other, base pair. Okay, so other base pair which ensures the stability to the molecule.
it gives a stability to the molecule. Another important to say, DNA is the most preferable stable molecule when compared to the RNA. And in addition to this, we can also consider that there is complementarity. Complementarity. So what is complementarity? Here in DNA, the pairing occurs between the nitrogen bases only between purines and pyrimidines. That is, only the bonds exist, the bonding occurs, pairing occurs between purines and pyrimidines. This gives a high stability to the molecule. So A and G are the purines, C and T or U are the pyrimidines. Always bonding occurs between adenine with thymine or guanine with cytosine. So thymine or uracil. So that is why that there is a complementary base ruling is that rule is followed in the pairing, which imparts stability to the molecule. That is another important thing we considered. And next, presence of thymine group. Thymine group in the DNA. This is a thymine group. Thymine gottalla nimgella. So 5-methyl uracil ಅಂತ ಹೆಸರುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಯುರಾಸಿಲ್ ಬದಲು ಥೈಮಿನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಥೈಮಿನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಪಾರ್ಟ್ಸ್ stability to the DNA molecule. And in addition to this, we can also quote that absence of, so absence of 2' OH group. So 2' OH group. ನಮ್ಮ DNA molecule ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಪೆಂಟೋ ಶುಗರ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ 1 ಕಾರ್ಬನ್ 2 ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ 2 ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ OH ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ ರೈಬೋಸ್ ಶುಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ RNA ಅಲ್ಲಿ RNA ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ದನ್ನ ನಾವು 2' OH ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ RNA ಅಲ್ಲಿ. But in case of DNA, one oxygen is removed, that is deoxy. Therefore, this group is absent in case of DNA. It is present in RNA, but absent in DNA. That is also important because this 2' OH is highly reactive group. It is a reactive group which responsible for the involving of chemical reactions in those molecules. So that is why DNA is a most preferable stable molecule, most preferable genetic molecule when compared to the RNA. So ಇಲ್ಲಿ 6 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಈ 6 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. DNA ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. And in the contrastly, that is in the other way, RNA is a highly reactive. RNA is more reactive than DNA. ಇದಕ್ಕೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು RNA ಮತ್ತೆ RNA ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. RNA ಯಾಕೆ ನಾವು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಅದ್ರಿಗೆ ನಂಬರ್ 1 ಇಂಥದನ್ನ ನಾವು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ RNA ಒಳಗಡೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 2' OH ಗ್ರೂಪ್. ಈಗ ತಾನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ 2' OH ಗ್ರೂಪ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಗ್ರೂಪ್. It is a reactive group. So because due to the presence of 2' OH group, RNA is highly reactive, which easily take part in chemical reaction. Hence, it acts as a catalyst. In most of the reactions. So therefore, it can change its structure easily. That's why it is not chemically and structurally stable molecule. So that is one point. The second one, RNA undergoes the mutation. It undergoes mutation faster than DNA. ನೋಡಿ, DNA ಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಒಳಗಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಳ್ಕೊತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಒನ್ ಮೋರ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. RNA is usually single stranded molecule. Therefore, there is no hydrogen bonds exist. There is no pairing. There is no complementarity. Hence, because of all this, the molecule is not stable. Single stranded ಆಗಿರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಕಾರಣ ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. And one more, the presence of uracil.
So presence of uracil. So uracil, it is a reactive, highly reactive when compared to thymine. When compared to thymine, uracil is a highly reactive. ಸೊ ಥೈಮಿನ್ಗೂ ಯುರಾಸಿಲ್ಗೂ ಮಧ್ಯೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇವೆಲ್ಲರ ನಡುವೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು, ಒಂದು ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯುರಾಸಿಲ್ಗೆ ಒಂದು ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಥೈಮಿನ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 4 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ RNA is a highly unstable molecule, it is a very reactive molecule because the presence of 2' OH group which is very reactive group helps in take part in chemical reaction easily, hence it acts as catalyst. Next, RNA, it undergoes mutation faster than the DNA, and it is a single stranded molecule and it has the uracil group. Because of this, it is unstable when compared to the DNA. However, don't forget, RNA is also genetic material in certain viruses, especially plant viruses and rarely some animal viruses. It is the genetic material where DNA is completely absent in those organisms. So this is about the properties of genetic material and the stability of DNA and the reactivity of RNA. So these are important. And our next area, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಏರಿಯಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, so the replication of DNA. But before replication, it is better to understand the types of RNA, because RNA take part in the replication process. So that's why it is better to understand the RNA in detail. Okay, like DNA. So RNA world. Okay, so RNA world. ಅದಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿ RNA ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಈಗ RNA ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. RNA ಗೆ ಹೋದ್ರೆ as you know that it is also a genetic material. So it is also the material acts as a genetic material in case of lower organisms such as lower plants, in case of plants and animals. So there is viruses, plant viruses and animal viruses. Those are also called RNA viruses, where RNA is the genetic material. Whatever it may be. So this RNA, it is the single stranded molecule. Whereas in case of DNA, it is double stranded, but RNA, it is usually single stranded, and rarely, sometimes it is double stranded, it is rare, but usually it is a single stranded molecule. That is one important thing. The second one is, it's a nitrogen basis, AUGC, right? So adenine, uracil, guanine, cytosine. Here AG, the purines, CU, those are pyrimidines. So these are the nitrogen bases of RNA. RNA nitrogen bases ಗಳು ಇವರು. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ RNA, it is the first genetic material. First genetic material, as I told you earlier. So it is the first genetic material. So most of the plant viruses and some animal viruses are the viruses where RNA is the genetic material, where DNA is absent ಅಂತ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲಿ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲೇ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ RNA, so it is very essential for so many metabolic activities. It is very essential for so many metabolic activities, such as what are the metabolic activities it require, it essential ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಡೈಜೆಷನ್, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೀತೋ ಆ ಥರದ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಪ್ಲೈಸಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಅದು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ catalytic activities, in those cases RNA plays very important role. It plays a vital role in metabolic activities, translation, splicing, and also in case of catalytic activities, it is very essential. Okay, so this is a slight information about the RNA. Then what are the types of RNA? That is so important. So the types of RNA, DNA ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೈಪ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವು ಯಾವ ತರ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ADNA, BDNA, CDNA, DDNA ಮತ್ತೆ ZDNA ಹಾಗೆಲ್ಲ DNA ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿವಿ. ಬಟ್ ಅದು ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ RNA ಒಳಗಡೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ 3 types, mainly 2 types actually, 2 types of RNA. That is a genetic RNA, okay, genetic RNA and a non-genetic RNA. Genetic RNA, non-genetic RNA. Genetic RNA, this is the RNA that acts as genetic material in case of certain RNA viruses. Okay, RNA viruses genetic material ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನ genetic RNA ಅಂತೀವಿ, which take part in the inheritance of traits from generation to generation. That is genetic RNA. It present only in certain plant viruses and some certain animal viruses.
Next, non-genetic. This is very important for this chapter. In the non-genetic, this RNA, it does not take part in any genetic inheritance properties. So it perform important other functions. ಅದೇ ಎಲ್ಲದಲ್ಲ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ನು, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವು ನಾನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಆರ್ಎನ್ಎಗಳು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವನ್ನ ಓದಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ನಾನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಆರ್ಎನ್ಎ, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್. ನಾನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಆರ್ಎನ್ಎ 3 ತರ ಆರ್ಎನ್ಎಗಳಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ mRNA. ಎಸ್, ಸೊ mRNA. ಸೊ ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ mRNA. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ tRNA. ಎಸ್, tRNA. And the next rRNA. Yes, rRNA. These are the 3 types of non-genetic RNAs. mRNA. mRNA ಅಂತ ಮಾಡಿ ಮೆಸೆಂಜರ್ RNA. ಇದು ನಾನು ಮೆಸೆಂಜರ್ RNA ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಮೆಸೆಂಜರ್ RNA. ಈ ಮೆಸೆಂಜರ್ RNA ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ RNA ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳೋಣ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಇದನ್ನ HNRNA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. HNRNA ಅಂತ ಹೆಟಿರೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಿಕ್ RNA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ RNA ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ HNRNA. ಆವಾಗ ಅದನ್ನ mRNA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ RNA ವಿಚ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಡಿಕೋಡ್ಸ್ ದ ಕೋಡೆಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಫ್ DNA. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ನು tRNA ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ RNA ವಿಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಟು ದ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ RNA. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ RNAಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ sRNA ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು, ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ RNA ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಸ್ ಇನ್ 1NHCl. It dissolves in 1NHCl. That is, it's also called sRNA. ಈ tRNA sRNA ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ RNA, ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ. ಇದು ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂತ ಈಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಡಾಪ್ಟರ್ RNA ಅನ್ಬೋದು, sRNA ಅನ್ಬೋದು, tRNA ಅನ್ಬೋದು. ಇವಕ್ಕೆ ಹೆಸರುಗಳು. mRNA ಏನು ಹೆಸರಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ HNRNA ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಇದೇನು ಬೇರೆ ಹೆಸರಲ್ಲ, ಅನ್ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟೆಡ್ mRNA ಅಷ್ಟೇ. tRNA ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ RNA ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು 5.8 RNA sRNA ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಮೇಲೆ 28 sRNA ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಹಾಗೇನೆ 5 RNA ಅಂತ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಆ ಟೈಪ್ ಅನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ RNA ಅಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ RNAಗಳಿದೆ: mRNA, tRNA ಮತ್ತೆ rRNA. So let me explain a little more about these RNAs. Okay, so come to the mRNA first. ಈಗ ನೀವು mRNA ಬನ್ನಿ. mRNA ಬಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಇದರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಬಟ್ mRNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಈಗ ನಾನು yes, this is mRNA. So out of the 3 types of RNA, mRNA it is just 5 to 10% of total mRNA. Total RNA is mRNA. That means it is about only 5 to 10%. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ mRNA ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನೋಡಿ ಈ ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸಿದೀವಲ್ಲ, ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. And then it is a linear molecule. Linear means a straight. Okay, linear molecule. It having 900 to 1500 nucleotides. So this is the length of this RNA, and it has 2 ends. This is a 5' end, and this is a 3' end. 5' end, it always having a phosphate group. And 3' having a OH group. So here 5' end with a PO4 group and 3' end with a OH group. Okay, so that is a one more important thing. And it is a short-lived mRNA, short-lived molecule. So it synthesis at the time of protein synthesis in the ribosome. After the process, it will destroy. That's why it is a short-lived. Compared to the tRNA and rRNA, mRNA is a short-lived RNA. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕತಕ್ಕಂಥದ್ದು. And how it synthesis, how it produced? It a synthesis. Okay, synthesis on DNA template. It synthesis on DNA template during transcription. So rRNA ಹುಟ್ಟೋದು DNA template ಮೇಲೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಓದ್ತೀವಿ. ಸೊ DNA ಮೇಲೆ ಇದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಹಾಕಿ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ catalyzed by one RNA polymerase enzyme. RNA polymerase enzyme. In RNA polymerase there are 3 polymerase enzymes, first, second and third. Here RNA polymerase second. Don't forget this. So ಇದು ಮತ್ತೆ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ RNA polymerase second ಅನ್ನೋದು ಆ mRNA ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಜೈಮ್ ಇದು RNA polymerase enzyme. It helps in the synthesis of mRNA. ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. And in this molecule, so there are 3 main parts. This first part, 5' main part is called cap. This is called cap. This is a reading of sequence ಅಥವಾ ರೀಡಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್. ಇದನ್ನು ಲೀಡರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಅಥವಾ ರೀಡಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನು. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಲಿ ಎ ಟೈಲ್ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಪ್? ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಇದನ್ನ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ವಾನೋಸಿನ್ ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟ್ 7 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಈ 5' ಎಂಡಿಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪ್. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ mRNA with a ribosomal mRNA binding site at the time of protein synthesis. So that is the function of cap. And next to the cap there is a sequence of genetic codons that is called 5' UTR. So this a sequence of genetic codons just behind the cap. So that is called 5' UTR. That is the untranscribable region, untranscribing region. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅನ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಸೊ ಅದು 5' UTR. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತೀವಿ. ಅವು ಯಾವುದೇ ತರದ ಕೋಡ ಪೇರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕೋಡಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ 3' UTR. ಸೇಮ್ ಇದೇ ತರನೇ ಈ ಕಡೆ ಎಂಡಿ ಬಂದ್ರೆ 3' ಮಾತ್ರ 3' UTR ಇದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ ರೀಜನ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ರೀಜನ್ ಇದು. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಇವೆರಡು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಎಸ್, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ರೀಡಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡಾನ್ಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರೀಡಿಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗಳು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ DNA ಇಂದ ಬಂದಿರೋ ಕೋಡಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೋಡ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ DNA ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೋಡ್, mRNA ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕೋಡಾನ್ ಅಂತೀವಿ. ಇದು ಮುಂದೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ಗೆ ಡಿಕೋಡ್ ಆಗಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಕೋಡಾನ್ಗಳು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಕೋಡಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತಿದ್ವಿ. ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಕೋಡಾನ್, ಆ ಕೋಡಾನ್ AUG. ಓಕೆ, so this is the initiator codon which begins the reading frame of mRNA. So at the initial stage, at the beginning of this reading frame of mRNA, usually there is AUG. This is initiator codon. Initiator codon AUG, it initiates the translation. It initiates the protein synthesis. In addition to that, it code for methionine. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇದಕ್ಕೆ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ AUG. Rarely there may be GUG instead of AUG. If there is no AUG, then GUG will work. So rarely GUG, mostly AUG. That is the initiator codon. Why it is called initiator codon? It initiates the translation. That is the protein synthesis. Similarly, in between there are codons which code for protein synthesis. Allal madhya codons ide. At the end there is a non-coding region. ಇದು ಏನು ಇನಿಷಿಯೇಟರ್ ಕೋಡನ್ ಇದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ ಕೋಡನ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾನೆ. ಈ ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ ಕೋಡನ್ ಏನಿದಾನಲ್ಲ ಇವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್, ಇಟ್ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಡನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ AUG ಇದಾರೋ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ UAA ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ UAG ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ UGA ಇರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡಾನ್ಸ್. ಈಗ ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು RNA ಓದ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂಚೂರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಇದು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ ಕೋಡಾನ್ಸ್. ಇನ್ಸಿಯೇಟರ್ ಕೋಡನ್ AUG ಅಥವಾ GUG ಇದ್ರೆ ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ ಕೋಡನ್ UAG ಅಥವಾ UGA ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ 3' UTR ಇರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾಲಿ ಎ ಟೈಲ್. ಇದೇನು, ಇಲ್ಲಿ 200 to 300 ಅಷ್ಟು ಅಡಿನಲಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಲ್ ಬಾಲವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್
mRNA synthesis in the nucleus, inside the nucleus. After this synthesis, it has to swim to reach the ribosome in the cytoplasm. For that purpose, it has a tail. That tail is by adenylate compounds, 200 to 300 adenylate compounds attached to the 3' end to form a tail. That is poly A tail. A means adenine. So this is the structure of mRNA. Okay, ಇದನ್ನ mRNA ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇದು ಸ್ಲೈಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ tRNA. ಎಸ್, tRNA ಬನ್ನಿ. ಸೊ tRNA ಬಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ tRNA ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ RNA, sRNA ಅಥವಾ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಈ tRNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸ್ಲೈಟ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಳೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಳುವಷ್ಟು ಇತ್ತು. ಈಗ ಅಷ್ಟೊಂದೇನಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. tRNA when compared to the mRNA, tRNA it is the molecule with a single strand as well as double strand. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಇದೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡ್ ಇದೆ tRNA ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅದು 5 ಇಂದ 10% ಇತ್ತು, ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು 10 to 15% ಇರುತ್ತೆ. 10 to 15% ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟೋಟಲ್ RNA ಅಲ್ಲಿ ಇದು tRNA ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಫೇಮಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋವರ್ ಲೀಫ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ. ಎಸ್ ನೋಡಿ, ಕ್ಲೋವರ್ ಲೀಫ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಪರಿಚಯ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ನಮಗೆ. ಎಸ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಕ್ಲೋವರ್ ಲೀಫ್ ಮಾಡೆಲ್, ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಕ್ಲೋವರ್ ಲೀಫ್ ಮಾಡೆಲ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರ ಒಳಗಡೆ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ tRNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಓಕೆ, ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದು. ನೋಡಿ ಮರಿಬೇಡಿ, mRNA ಇಟ್ಟಿದೆ ಶಾರ್ಟ್ ಲೀವ್ಡ್, ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಾಲ ಬದುಕಿರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು, ನಮ್ಮ tRNA. ಇವನು 93 to 98 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಗಳಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವನು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಇದನ್ನ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ tRNA ಯೂಶುವಲಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋವರ್ ಲೀಫ್ ಮಾಡೆಲ್. ಈ ಕ್ಲೋವರ್ ಲೀಫ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮರದ ಎಲೆ ಬರ್ತದೆ, ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲೋಪತ್ರೆ ಎಲೆಗೆ 3 ದಳಗಳಿರುತ್ತೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ 3 ದಳಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಇದೇ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಕ್ಲೋವರ್ ಲೀಫ್ ಅನ್ನು ಹೋಲೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕ್ಲೋವರ್ ಲೀಫ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಓಕೆ, ಕ್ಲೋವರ್ ಲೀಫ್ ಮಾಡಿದ್ರು tRNA. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 5 ಆರ್ಮ್ಸ್. ನೋಡಿ, 1 2 3 4 5 ಆರ್ಮ್ 5 ಆರ್ಮ್ ಅಂಡ್ 3 ಲೂಪ್ಸ್. 1 ಲೂಪ್. ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪೇರ್ಡ್, ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಡ್, ಇದು ಅನ್ಪೇರ್ಡ್, ಇದು ಪೇರ್ಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿನೈನು, ಥೈಮಿನ್, ಹಂಗೆ ಥೈಮಿನ್ ಎಲ್ಲ ವಿರಾಸಿಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ ಆ ತರ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪೇರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಇದು ಗ್ವಾನಿನ್, ಮತ್ತೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಪೇರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಲೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್, ಮತ್ತೆ ಆರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇರ್ಡ್. 5 ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಆರ್ಮ್ ಅಂತ. ಇದು acceptor arm because it accepts the amino acids. So here it has 2 arms of 5' end, 3' end, 3' OH end. Look at this 3' OH and always ends with the codon CCA. CCA ಇರುತ್ತೆ 3' OH ಅಲ್ಲಿ. It is the region where the amino acids are binding. ಇದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಕುಂಡ್ರಿಸ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರೈಬೋಸೋಮಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲವೆಲ್ಲೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಯಾರಾಗಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆ ಸಾಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಆರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ವಿಚ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ 3' OH region and other one 5' P region. This is the another end of the molecule. So 3' to 5'. So ಇದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಆರ್ಮ್. And next come to the next second arm, that is a T-Psi-C arm. T-Psi-C, ಇದು ಸೈ, ಇದು ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ ಸೈ. ಓಕೆ, PSI. ಸೊ T-Psi-C arm, ಇದು T-Psi-C loop. ಸೊ ಈ T-Psi-C arm ಇದು ಕೆಲಸ ಏನು, ಇಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದ ರೈಬೋಸೋಮ್.
ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಆಫ್ ರೈಬೋಸೋಮ್. ರೈಬೋಸೋಮ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಲೂಪ್ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯೋದು ಇದನ್ನ. TCC ರೈಬೋಸೋಮ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಲೂಪ್. ಓಕೆ, TCC ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋದು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ಸೊ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಆಫ್ ರೈಬೋಸೋಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಲೂಪ್. ಯಾರು? TCC. ಇದಾದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್ ಲೂಪ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲೂಪ್ ಇದೆ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ. ಯಾವಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಡಿಷನಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್ ಲೂಪ್ ಅಂತ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೆಪ್ತ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ನಮ್ಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಆರಮ್ ಈಸ್ ಆಂಟಿಕೋಡನ್ ಆರಮ್. ಇದು ಆಂಟಿಕೋಡನ್ ಆರಮ್, ಇದು ಆಂಟಿಕೋಡನ್ ಲೂಪ್. ಆಂಟಿಕೋಡನ್ ಆರಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 3 unpaired nitrogen bases, 3 unpaired at the terminal end. At the bottom of this anticodon loop, there are 3 unpaired. ಇಲ್ಲಿ 3 unpaired nitrogen bases ಇದಾವೆ. ಈ unpaired nitrogen base pair ಇರೋದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಈ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ, they form anticodon. So they are called as anticodon group. ಅದನ್ನ ಆಂಟಿಕೋಡನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಏನ್ ನೀವು ಆಂಟಿಕೋಡನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು DNA ಮೇಲೆ ಕೋಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನೋ, ಅವು mRNA ಮೇಲೆ ಕೋಡಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವ. mRNA ಮೇಲಿರೋ ಕೋಡನ್ ಅನ್ನ ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇವ್ರದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ they help in the decoding. It decodes the codon of mRNA. mRNA ಡಿಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹೇಗಂತ ನೀವು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋರಂತೆ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಆಂಟಿಕೋಡನ್ ಆರಮ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ DHU ಆರಮ್. ಇದು DHU ಆರಮ್ ಅಂತ ಡೈಹೈಡ್ರೋಯುರಿಡಿನ್ ಅಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಇರ್ತವೆ. ನಾವೇಂಗ್ AUGC ATGC ಅಂತ ಓದಿವ ಹಂಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಇದಾವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ನೋಡ TCC ನಲ್ಲಿ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಥೈಮಿನ್ ಅಥವಾ ಏನು ಸೈಟೋಸಿನ್ ಆ ತರ ಇರ್ತಾರಂತ, ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್. ಹಾಗೆ DH ಒಂದು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್. ಆ ತರದಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಡೈಹೈಡ್ರೋಯುರಿಡಿನ್ ಅಂತ. ಆ ಒಂದು ಲೂಪ್ ಇದು. ಸೊ ಇದು ಕೆಲಸ ಏನಂತೆ, ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತತೆ ಅಂತ ಯಾರು DHU. ನಮ್ಮ DHU ಲೂಪ್ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಮೈನೋ ಅಸೈಲ್ tRNA ಸಿಂಥೆಟಿಸ್ ಎಂಜೈಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಮೈನೋ ಅಸೈಲ್ ಸಿಂಥೆಟಿಸ್ ಎಂಜೈಮ್. ನೋಡಿ, tRNA ಅಮೈನೋ ಅಸೈಲ್ tRNA ಸಿಂಥೆಟಿಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಬೇಕದು. ಈ ತರ ಈ ಸಿಂಥೆಟಿಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ಏನಿದೆಯೋ, ಅಮೈನೋ ಅಸೈಲ್ ಸಿಂಥೆಟಿಸ್ ಎಂಜೈಮ್, ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳನ್ನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ DHU ಇದು. ನೋಡಿ, TCC ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದ ರೈಬೋಸೋಮ್, ಈ DHU ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ದ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. ಇನ್ನು ಆಂಟಿಕೋಡನ್ ಇಟ್ ಡಿಕೋಡ್ಸ್ ದ ಕೋಡನ್ಸ್ ಆನ್ mRNA. ಹಾಗೆ ಇವ್ರು 3 ಜನ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಕೋಡಾನ್ಸ್ ಆಫ್ mRNA. ಮುಂದೆ ಇದು mRNA ಅಂಟ್ಕೊಳುತ್ತಲ್ಲ, ಆ mRNA ಮೇಲೆ ಕೋಡಾನ್ ಮತ್ತೆ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ನಡುವೆ ಇದು ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳಿದೀವಿ. ಸೊ tRNA ಇಸ್ ದ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಕೋಡಾನ್ಸ್ ಆಫ್ mRNA. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ adapter molecule. It is soluble RNA because it dissolves in 1NHCl. It is a transfer RNA because it transfers the amino acids from a amino acid pool to the ribosome at the time of protein synthesis. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. And at the end that is rRNA. rRNA, it is 80% of total RNA in our body is rRNA type. It is mainly present in nucleolus and the ribosomes. ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ರೈಬೋಸೋಮ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಲಾರ್ಜರ್ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜರ್ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸಬ್ ಯೂನಿಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ P ಸೈಟ್ ಮತ್ತೆ A ಸೈಟ್ ಅಂತ E ಸೈಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದಾವೆ. ಇವೆಲ್ಲಾ ಸೈಟ್ಗಳು ಕೂಡ RNA ತಯಾರು ಮಾಡೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಹೈಲಿ ಕಾಯಿಲ್ಡ್ RNA. ತುಂಬಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತರ ಅಥವಾ ರೆಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಸೈಟ್ ಫಾರ್ ದ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ RNA ಅಂಡ್ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೈ ದ mRNA and tRNA. ಇವ್ರದ್ದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ
ಬೇಕಾದ ಸೈಟ್ಗಳು ಓದಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದ್ರ ಕೆಲಸ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಚೈನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಓದಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ RNA ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಬಂಡೆಂಟ್ RNA 80% ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಅಬಂಡೆಂಟ್, ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು ಸೊ tRNA, ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಕಾಲ ಬದುಕಿರೋದು mRNA. ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಸೊ ಮುಂದೆ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ RNA ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ.